Hello dear students. In the previous session we have discussed a couple of problems related to the equation of enthalpy and mathematical form of first law of thermodynamics. Here it's another problem. Enthalpy of combustion of acetylene at constant pressure is minus 1300 kilojoule. Calculate the enthalpy change at constant volume at 320 Kelvin. This is the given problem. Here what you have to calculate enthalpy of the calculate the enthalpy of change at constant volume. Here you have to calculate enthalpy change at constant volume. Enthalpy change at constant volume is nothing but change in internal energy, delta U. How? While discussing about the equation of enthalpy, I have told you that. What is the equation of enthalpy? Delta H is equal to delta U plus delta P delta V. Right. If I consider the equation at constant volume, then what will be the value of delta V? That will be 0, right? Then delta H is equal to delta U plus 0. That means delta H is equal to delta U. At constant volume, delta H is equal to delta U. That means the enthalpy change at constant volume is nothing but change in internal energy. If they mention like this, enthalpy change at constant volume, you have to take it as delta U. So here you have to calculate delta U, change in internal energy, that is enthalpy change at constant volume. What they have provided? Enthalpy of combustion, they have provided enthalpy of combustion, that means change in enthalpy, delta H. Enthalpy of combustion, enthalpy of formation, whatever they may give, okay. Enthalpy of reaction and ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, types of enthalpy of reaction, heat of reaction ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ different types of enthalpies ಬರುತ್ತೆ. But enthalpy ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ delta H ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Enthalpy at constant pressure or simply enthalpy change, okay. But enthalpy change at constant volume ಅಂತಂದ್ರೆ you have to take delta U. Here the value of delta H is minus 1300 kilojoule and temperature is 320 Kelvin. Which equation you have to use here? Delta H is equal to delta U plus delta nRT. This equation you have to use because they provided temperature and they provided this equation. By using this equation you have to calculate delta N. How to calculate delta N? I have told you that. What is delta N? Delta N is equal to NP minus NR, number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. ಈ equation ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು gaseous products ಇದೆ, ಎಷ್ಟು number of moles gaseous product ಇದೆ? 2. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ L ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. L means liquid state, ಇದು liquid state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. gaseous products ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. gaseous ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 moles ಇದೆ minus number of moles of gaseous reactants. ಇದು ಕೂಡ gaseous reactant, ಇದು ಕೂಡ gaseous reactant. ಎಷ್ಟಿದೆ? 5/2 plus 1. 5/2 plus 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ 8.314 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now let's discuss about another important concept in this chapter, that is expansion of ideal gases. What is the meaning of expansion? Expansion means the molecules moves away further. Molecules ಗಳು ದೂರ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, that is expansion, which is opposite to the compression. Compression ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ molecules ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೆ, compress ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. That is the meaning of expansion. Ideal gas ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ideal gas is an imaginary gas, okay. The real gases which are oxygen, hydrogen, they are all real gases, okay. But ideal gas is opposite to that. That is imaginary gas. You are going to learn about the ideal gases and the differences between real and ideal gases in the chapter states of matter. Okay. Here, expansion of ideal gas. Actually, expansion means you have to remember this. Expand ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ work is done by the system. For example, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ work done by the system.
the system. If work is done by the system, then what is the sign convention for W? That is minus, negative sign. We have to take negative. And compression means work done on the system. Compress ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. That is work done on the system. If work is done on the system, then we have to take W as positive. Okay. Wherever you got the name expansion, you should remember expansion means work done by the system. That is W is negative. And compression means work done on the system. W should be positive. Okay. Now, actually, this expansion of ideal gas is of two types. There are two types of expansion. One is isothermal expansion. Another one is adiabatic expansion. But this adiabatic expansion is not included in your syllabus. So, let's not worry about that. Let's discuss about isothermal expansion. What is isothermal process? That we have discussed in our previous classes. What is isothermal process? A process which takes place at constant temperature is called isothermal process. Expansion, compression, they are nothing but processes, right? So, what is isothermal expansion? Isothermal expansion means which takes place, the expansion of gas which takes place at constant temperature. Temperature is constant. Isothermal compression means the compression of gas which takes place at constant temperature. Okay. And this isothermal expansion can take place in two ways. That is in reversible way. If isothermal expansion takes place in a reversible way, then we can call that as isothermal reversible expansion. Isothermal reversible expansion. If the isothermal expansion takes place in a irreversible manner, then we can call it as isothermal irreversible expansion. Isothermal irreversible expansion. Okay. What is isothermal expansion? The expansion which takes place at constant temperature is called isothermal expansion. If isothermal expansion takes place in a reversible way, then we can call that as isothermal reversible expansion or reversible isothermal expansion. And if it occurs in a irreversible way, then we can call that process as isothermal irreversible expansion. Here, what you have to remember is the work done equation in both the cases. In both the cases, you have to remember the work done equation. That is very much important. Now, let us see what is the work done equation in reversible isothermal expansion. In reversible isothermal expansion, the equation of work done is W is equal to minus 2.303 nRT log V2 divided by V1 to the base 10, or W is equal to minus 2.303 nRT log P1 divided by P2 to the base 10. These two are the work done equation in reversible isothermal expansion. If expansion of the gas takes place in a reversible manner and at constant temperature, then the work done equations are these two. This is in terms of volume and this is in terms of pressure. That's it. Both are same. But here we have taken volume, here we have taken pressure. That's it. Now I'll explain you how we got this equations. But that derivation is not included in your syllabus. You need not to remember the whole derivation. What you have to remember is these equations. But I'll explain how we got this equation.
let us consider a container which is filled with the ideal gas and fitted with a piston, frictionless piston, which is filled with the ideal gas and fitted with a piston. Here, the pressure exerted from outside is called external pressure, and the pressure exerted from inside, that is gaseous gas pressure, it's also known as internal pressure. When external pressure and internal pressure are equal, the piston is at rest, it does not move. Hence, then we can call this system is in equilibrium. Idana reversible and irreversible process explain ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ explain ಮಾಡಿದೆ. Now, when the external pressure decreases by the small volume dP, if the external pressure decreases by a small quantity dP, then this piston moves upward to the small volume dV. Let's consider this as the initial volume V1, okay, and somewhere here the final volume V2. ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ dP ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ dV ಅನ್ನುವಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಲ್ಪ dP ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, dV ಅನ್ನುವಷ್ಟು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ how much work is done in this step. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು, ಇದು dV ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ dP ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ dP ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ dV ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, V1 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, V1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಿಸ್ಟನ್, ಅದು V2 ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟಿಸಮ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ dV ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗಿ V2 ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ನಾವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾದು ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, dP ಅಷ್ಟು, ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟು dV ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ dW ಅಂತೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. dW work done in a single step, small amount of work done. And you know that generally in thermodynamics work done is equal to pressure into volume. ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is equal to pressure into volume. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, P external minus dP ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, P external minus dP ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, dV ಅನ್ನುವಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟು dV. And here I will put negative sign. Why? Because this is expansion, right? Expansion ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ work done by the system. Work done by the system ಅಂದಾಗ ನಾವು work done ಗೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ P external into dV ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ P external into dV minus dP into dV. ಇಲ್ಲಿ
dp ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, dv ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎರಡು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್. ಏನು ಉಳ್ಕೊಂತು? ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ. ಇದು ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. V1 ಇಂದ V2 ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದು ಆ ಥರದ್ದು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಫ್ರಮ್ V1 ಟು V2. V1 ಇಂದ V2 ವರೆಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ DW ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ P external into dV minus from V1 to V2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ನಾವು ಯು ನೋ ದಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ PV is equal to nRT. ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. P is equal to nRT by V ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Substitute this value in the place of P. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Integration of dW from V1 to V2 is nothing but total work done. Total work done ಅನ್ನ capital W ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Total work done is equal to integration from V1 to V2. P ಜಾಗಕ್ಕೆ nRT by V ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ nRT by V into dV ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ nRT ಮೂರು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ nRT ಮೂರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? V1 to V2 1 divided by V into dV. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು? ಬರೀ V 1 by V into dV ಉಳ್ಕೊಂತು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by x into dx is equal to log x. ಇದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 1 by x into dx ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ log x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1 by v into dv ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ log v, ಅಥವಾ 1 by p into dp ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ log p, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by v into dv ಇದೆ. ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಮೈನಸ್ nRT log v 1 by v into dv ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? log v. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, V1 V2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇದು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ V ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಆ V ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ nRT ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ V2 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ V1. ಓಕೆ, I'll erase this. You know that log m minus log n, log m minus log n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ log m by n ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು log m minus log n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಬರ್ಕೋಬಹುದು W is equal to minus nRT log V2 by V1. m ಜಾಗದಲ್ಲಿ V2 ಇದೆ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ V1 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್
ಲಾಗ್ m by n ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಗ್ v2 by v1 ಬಂತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ ಇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗನ್ನು ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇ ಅನ್ನು ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2.303ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ W is equal to minus 2.303ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. NRT log v2 by v1 to the base 10. ಇಲ್ಲಿ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಇ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಹಾಕಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 2.303ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಬರ್ದಿರೋದು. ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಈಗ v2 by v1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು PV is equal to NRT, P is equal to NRT by V ಅಂತ. ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ v2 by v1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು P1 by P2 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ P1 V1 is equal to P2 V2 ಅಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಗ ನಾನು P2 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P1 by P2 is equal to V1 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, V2 by V1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ V2 by V1 ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು P1 by P2 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಮೈನಸ್ 2.303 NRT log P1 by P2 ಆಯಿತು to the base 10. So these two are the equations for work done in reversible isothermal expansion. ನಾನು ಏನು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, so these two are the equations for work done in reversible isothermal expansion. This is in terms of volume and this is in terms of pressure. Then what is the equation for work done in reversible isothermal compression? Expansion ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. So these two are the expression for reversible isothermal expansion, negative sign, and these two are the equations for work done in reversible isothermal compression, positive sign. I hope you understood this. Now let's discuss about the equation of work done in irreversible isothermal expansion. If isothermal expansion takes place in an irreversible way, that is called irreversible isothermal expansion. So work done equation ಏನಾಗುತ್ತೆ irreversible isothermal expansion ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ there are two types in this irreversible isothermal expansion. First one is free expansion. In free expansion, the external pressure is 0. External pressure is equal to 0. External pressure 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ work done ಏನಾಗುತ್ತೆ? Work done is also 0. How? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಿಸ್ಟನ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಇಸ್ 0. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಓದೋದು ಕೂಡ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಒಂದಷ್ಟು ಏಜ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ? ಓದಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೇನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. ಸಿಂಪಲ್. ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. Another type is intermediate expansion. In intermediate expansion, P external is less than P internal. ಈ ಕಂಟೈನರ್ನ ತಗೊಂಡು ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನೇ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪಿ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿ ಪಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ V1 to V2 ಸಿಂಪಲ್. ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿರಿ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು V1 to V2 dV. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx 1 into dx is always x. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 into dv ಅಂತಂದ್ರೆ v. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 into dp ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ p. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓದುವಾಗ ಓದ್ತೀರಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dv ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟು ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. V2 V1. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ W is equal to minus P external into V ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ V2 ಮೈನಸ್ V ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ V1. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ irreversible isothermal expansion. Irreversible isothermal expansion ಗೆ ಅದರ intermediate expansion ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. W is equal to minus P into V2 minus V1. ಅದನ್ನೇ irreversible isothermal compression ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. irreversible isothermal compression ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, compression ಅಂತಂದ್ರೆ work done on the system, therefore same equation ಬರುತ್ತೆ but with positive sign, plus P external into V2 minus V1. Okay, this is all about the work done in irreversible isothermal expansion. ಈ equations ಗಳನ್ನ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. These two equations are work done in reversible isothermal expansion equations, and this is work done in irreversible isothermal expansion. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ intermediate expansion. ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ reversible isothermal expansion is always greater than work done in irreversible isothermal expansion. ಯಾಕೆ? irreversible isothermal expansion ಅಲ್ಲಿ P external is already less than the P internal. P external pressure already ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ reversible isothermal expansion ಅಲ್ಲಿ
P external P internal ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು P external pressure ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ irreversible isothermal expansion. Work done in irreversible isothermal expansion is always less than the work done in reversible isothermal expansion. So this is all about expansion of ideal gas.